ਪਰਾਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਨੈਪਰਾ ਇਹਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਧਰੋਂ ਭੰਨਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਆਪਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇ ਇੰਜੀ ਮੁਕਾ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहा साथ ठीक ठाक ਤੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਲ ਡੇਢ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਥਾਣੇ ਸਾਈਬਰ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 4 ਕਰੋੜ बड़े बड़े केस आए बड़े बड़े गए ते रंजिशां ते एक दूजे ने मूँह वट के लंघना ये वो सारा होया निज़ाम जो भी होया ते चलो मुक गया कम। ते मैं जी दिली तौर पर मैं मादरत करना जी अगर मेरी तरफों तुहानूं कोई तकलीफ हुई होए ना तो यार एक होर सॉरी इदां हुंदा वी जमीनां विच फिर बंदा पिछे नहीं हट सकदा ना। ये फिर कोर्ट कचहरियां ये वो सब कुछ चलता ही है लेकिन फिर भी अगर मेरी वजह तो तुहानूं कोई तकलीफ किसी किस्म की हुई है तो मैं फिर भी यार मादरत करना सॉरी करना। अगे सारा ना ये दीवार आई ना इहदा रौला बनिया सी 1.5 साल तकरीबन हो गया। इत्थों खाल गुजर सारा सीधा वो खाल जा रहा ना तो वह कोई 1.5-2 साल तक रौला चलता ही पिया तो हुण ਬੰਦਿਆਂ ਦੂੰ ਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁਕਾਹੜੋ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਚਲੋ ਜੀ 34 ਫੁੱਟ ਫਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ 50 ਤੋਂ ਓਵਰ ਫਰੰਟ ਹੈ 34 ਫੁੱਟ ਫਰੰਟ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾੜਨਾ ਉੱਥੋਂ ਨੈਪਰਾ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਘਟਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨੈਪਰਾ ਇਹ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਨੈਪਰਾ ਘਟਿਆ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਜਾਣੀ ਪਿੱਛੇ 96 ਫੁੱਟ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 34 ਫੁੱਟ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5-7 ਕਿੱਲੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਮੇ ਵੀ ਇਹ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਛੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਬੜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਨਾਬ। ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਖਾਲਾ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ नहीं असी नहीं कोल आए तो ये केस जनाब शुरू होए पहला जनाब स्टे करवाया स्टे हो गया कदी खारिज हो रहा कदी हो रहा फिर जी दौड़ लग गई जी ट्रक आ गए ने बजरी आ गई सीमट आ गया रेत आ गई रातों रात जनाब रातों रात बूटे लग गए तो कुछ भी नहीं बनया तो उत्थे सब कुछ रुक गया स्टे चुटकी च जाके तो फिर स्टे रिवर्स हो गए फिर उस तो बाद तकसीम का दावा हो गया। ये जी जगह से ना ये वट जिन्नी है ये साढ़े बजुर्ग चौधरी इकबाल साहब ना उन्हें सानू भी नहीं पता जो जमीन साड़ी वालदा सी साड़ी वालदा तो एक कन्वर्ट हुई साढ़े ना 3 किले या 3.5 किले जिन्ने भी ये जमीन साढ़े मतलब भाइयों के नाँ हुई वो चौधरी इकबाल साहब ने पटवारी को बह के इस पट्टी ते ये तकरीबन 36 या 37 मरले की पट्टी है ऑन द रोड ना चैक का रस्ता बाद च बनया सी उदों पट्टी मेन रोड ही हुंदा सी ना पिंड दी फिरनी सी ये तो चौर साहब ने दस किया साढ़े सारे भरावां दे ना वेलियां वास्ते घरां वास्ते 15-15 मरले छड़ दित्ती ना ताकि कल नूं ये वड्डे हो के ते अपना मकान बनाउण वेली बनाउण कुछ भी बनाउण ना वो सियाणे बंदे सन उन्हां सियाणा काम कीता वो तां सानूं नहीं पता। वो जदों भाई अरशद ने मैनू खड़ के नाल खड़ के मैनू भी नहीं पता उदों पहला ना मैं कभी पटवारियों गया तो ना भाई अरशद मैनू खड़िया तो उन्हें जनाब स्टे लिया वो स्टे लिया फिर थोड़ी तगोदोश भी करन लग पे फिर जनाब मैं वकील मेरा ना चाचे का बेटा ही है वो मैं गल की उन्हें कहा यार उन्होंने मैं फोन करना पटवारी में उन्होंने करू कन दे वो जो जनाब गल आई ना करू कन की उत्थे आके पटवारी फस गया वो करू कण कढ़ाया जनाब उत्थे इस खाते दे विच कोई 36 मरले जगह वे वो 36 मरले साढ़े भरावां दे नाल 15-15 मरले लगी है उत्थे आके फजका पै गया उस्ताद जी। फिर होया इस तरह फिर केस जनाब
ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। ਕੇਸ ਲੰਮਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਏ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਚੈਨਲ ਹੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸਾਬੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਬੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਸੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ 1-2 ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਗਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦੇ ਪਏ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਇਹ ਨਸਲ ਤਾਂ ਨਸਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ 2, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਤੂੰ ਗਨੌਰ ਕਖੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਏ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਮਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਲੜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣੇਗਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਦਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 12 ਮਰਲੇ ਲਈ ਏ, ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦੱਖਣ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਸਾਈਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਏ, ਸਿਰਫ ਰਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਲੜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ ਵੇਖੀ ਏ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾਈ ਏ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਆਕੜ ਮੈਂ ਘਟੀ ਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆਮੀਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇਪਰਾ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਮੈਥੋਂ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਛੜਿਆ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਤੇ ਫੁੱਟ ਉਧਰ ਕੀ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੁੱਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਪਰਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 40 ਫੁੱਟ 30 ਫੁੱਟ 50 ਫੁੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 2 4 5 ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਲਕਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ, ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਗਾਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਲਾਟ ਸਾਡੇ ਜੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੌਰੀ
ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਹੋਈ 34/96। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ ਕੋਈ ਪਟਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਟਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਗਰ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਨੀਆਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਨਿਆਪਰਾਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਨਿਆਪਰਾ ਇਹਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰੋਂ ਭੰਨਿਆ ਹਨ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਨਿਆਪਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇ ਇੰਜੀ ਮੁਕਾ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਓਕੇ ਜਨਾਬ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।